वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर। नमस्कारं मास्टर। नमस्कारं मास्टर ईके। नमस्कारं मास्टर ईके। नमस्कारं मास्टर एमएन। नमस्कारं मास्टर एमएन। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। Namaskaram Master CVV to your lotus feet. Namaskaram Master CVV to your lotus feet.
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे ॐ शं नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्
वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. May the light in me be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me present itself. The silence which we break every moment, may it fill the darkness of noise we do and convert it into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan. May we speak the silence without breaking it. May we live in the awareness of the background. May we transact light in terms of joy. May we be worthy to find place in the eternal kingdom. Om. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. इकिरालकुलां बोधि विधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनो जातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीकृष्णमाचार्यमनन्तपुत्रं सत्साधुमित्रं करुणार्द्रनेत्रं गुरुं गुरूणां पितरं पितॄणाम् अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये. अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये. अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये. योगप्रभा समाराध्य जनता प्रियजनार्दनं वन्देऽहं रामकोटिसदेशिकं प्रेमरूपिणं. वन्देऽहं
रामकोटिसं योगिनामार्तिनाशकम् प्रभाकरसमं धीरं परमप्रेमसुन्दरं प्रभाकरकृपापूर्ण जीवनं प्रेमभावनं प्रणतार्तिहरं कृष्णरामकोटीश्वरं भजे आराधनमो यतीन्द्र श्रीपदाब्जे सत्त्वसिद्धये यद्रजोलेश विक्षिप्तं समस्तं च रजस्तमः सीतारामयतीन्द्रश्री भाववाङ्मयबोधकं सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे अपमाम्बनमस्तुभ्यं गुरुदेव समन्विते कल्याणगुणसम्पन्ने करुणापाङ्गवीक्षणे कृष्णमाचार्यशिष्येभ्यो नित्याराधितरूपिणे लोकावनव्रते देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहं मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्यगेहिनी लोकाराधनकार्येषु मम बुद्धिं प्रचोदयात् श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे Divine light, divine love, divine life, Master C.V.V. Namaskaram. Agrata prushthataschaiva parasvatascha mahabalau akarnapurnadhanvanau rakshetam रामलक्ष्मणौ जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते प्रेमरूपाय मायामोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः
ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। वासुदेव। नमस्कार। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हनुमानञ्जनासूनो वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः रधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्येतदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञं वेदार्थप्रतिपादकं पुराणसारसर्वज्ञं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः।
సీతాదేవికి శుభమైనటువంటి శకునాలు కనిపించాయి. ఎప్పుడైతే ఆవిడగా ఆ సింసుపా వృక్షం యొక్క కొమ్మని పట్టుకొని తన పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి తన జడనే మెడకి ఇలా వేసుకొని ఇంకా శరీరం వదిలేద్దాం అనేటువంటి ఆ ప్రయత్నం రాగానే వెంటనే ఆవిడకి శుభమైనటువంటి శకునాలన్నీ కూడా కనిపించడం మొదలెట్టాయి. అలాగా ఆ శకునాలు కనిపించేసరికి ఆవిడ శోకము అనేటువంటిది దూరమైంది. ఆ విధంగా ఆ శుభమైనటువంటి శకునాల వల్ల ఆవిడకి ఆనందం కూడా కలిగింది, హర్షం కూడా కలిగింది. ఆవిడకున్నటువంటి అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి అలసట కూడా తగ్గింది. అద్భుతమైనటువంటి ఆవిడలో ఉన్నటువంటి శోభ ఏదైతే ఉందో ఆ శోభ అనేటువంటిది అప్పటిదాకా ఆ దుఃఖం వల్ల తర్వాత నిరాశ అనేటువంటిది, అంటే ఆవిడకి కూడా నిరాశ ఏమిటి అని మనకు అనిపిస్తుంది. మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఆ రకంగా అవన్నీ తొలగిపోయి ఆవిడలో ఉన్నటువంటి రాత్రిపూట పూర్ణచంద్రుడి యొక్క శోభ ఏదైతే ఉంటుందో అలాగా ఆ శోభ అనేటువంటిది మళ్ళీ చేసిందనమాట. ఇప్పుడు 30వ సర్గలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. హనుమానపి విక్రాంత సర్వం శుశ్రావతత్వతః సీతాయాస్త్రిజటాయాశ్చ రాక్షసీనాం చ తర్జితం. హనుమంతుడు అక్కడే ఉన్నాడు కదా, అన్నిటికీ సాక్షిగా ఉన్నాడు జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశం అంతటికి కూడా. అప్పుడు ఆయన విక్రాంత, ఆయన క్రాంతి అంటే పరాక్రమం అనేటువంటిది తన యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి తేజస్సుతో ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన. శుశ్రావ తత్వతః అవన్నీ కూడా విన్నాడు. ఏమిటి విన్నాడంటే సీతాయా త్రిజటాయాశ్చ రాక్షసీనాం తర్జితం. సీత రాక్షసులకు చేసినటువంటి ఉపదేశాన్ని విన్నాడు. తత్వతః అంటే లోపలన్నటువంటి ఆవిడ ఏమి ఉపదేశం చేస్తుందో వాళ్ళకి ఆ తత్వాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాడు అనమాట ఆయన. ఆ విధంగా విన్నాడు ఆయన. తర్వాత త్రిజటా స్వప్నం, ఆ స్వప్నంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి తెలుసుకున్నాడు. తర్వాత రాక్షసీనాం తర్జితం, ఆ రాక్షసీ స్త్రీలందరూ కూడా అమ్మవారితో ఆవిడ భయపెడుతూ మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఇవన్నీ కూడా విన్నాడు. శుశ్రావ అంటే బాగా విన్నాడు. బాగా వినడం ఏమిటండి అంటే ఆయన మామూలుగా వినడమే కాదు, ఇందులో ఎవరెవరు చెప్పిన దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటి అంతర్గతమైనటువంటిది అని అలా లోపల దాకా విన్నాడనమాట. దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క తత్వం సీతామ్మవారు వాళ్ళ హితం కోసం చెప్పింది. ఆవిడ తత్వం ఏమిటో ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకుంటూ విన్నాడు. అలాగే త్రిజట తన స్వప్న వృత్తాంతం అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన నుంచి కొంచెం మళ్ళీ వెనుదిరిగేట్టుగా చేసేటువంటిది చేసింది ఆవిడ. అందుకని ఆవిడలో ఉన్నటువంటి ఆ రాక్షస స్త్రీ అయినప్పటికీ ఆ సీతామ్మవారి యొక్క అనుభూతి ఆవిడ పొందడం అనేటువంటి జరిగింది. ఈ విషయం కూడా అర్థం చేసుకున్నాడు ఆయన. ఈ రాక్షస స్త్రీలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ స్థితిని అర్థం చేసుకున్నాడు. అది అవేక్షమాణస్తాన్ దేవీం దేవతామివనందనే తతో బహువిధాం చింతాం చింతయామాస వానరః. ఆవిడని చూశాడు. ఎలాగా చూశాడంటే నందనే అంటే మామూలుగా నందనవనం అంటే అది దేవతల యొక్క వనం అని చెప్పి,
కానీ నంద అనేటువంటి పదానికి ఏమంటే ఆనందం అని అర్థం. నందనే అంటే ఆనంద స్థితిలో నిత్యం ఉండేటువంటిది దివ్యస్థితి అనమాట అది. అందుకని దేవతామివ నందనే దేవతామివ, ఆ ఆనంద స్థితిలో ఆవిడ దేవత దివ్యమైనటువంటి ఆ లక్షణంతో అవేక్షమాణ చూస్తున్నాడు, ఆవిడ సీతను చూస్తున్నాడు. అంటే సీతనే ఆయన దృష్టి ఎటువంటిదో అదనమాట ఇక్కడ. అలా చూసిన తర్వాత తతః అప్పుడు బహువిధాం చింతయామాస వానర, అనేక రకాలైనటువంటి విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు. ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన? అక్కడేమో అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్థితిని చూస్తున్నాడు, ఆవిడలో ఆ దర్శనం చక్కగా చేసుకుంటున్నాడు ఆవిడ్ని. ఇంకోటి ఏమిటి మనస్సులో ఆలోచిస్తున్నాడంటే యాం కపీనాం సహస్రాణి సుబహూన్యయుతాని చ దిక్షు సర్వాసు మార్గంతే స్వేయమాసారితామయా. ఆహా, వానరులు వేలు లక్షలు కోట్ల మందిగా అన్ని దిక్కుల వైపు కూడా పంపబడ్డారు కదా. ఎవరి కోసం పంపబడ్డారు? వాళ్ళ చేత ఎవరు వెతకబడినటువంటిది మార్గయ మాస్. ఆవిడ వాళ్ళందరూ ఎవరిని వెతుకుతున్నారు? సర్వాసు, అందరిని దిక్షు సర్వాసు మార్గంతే. ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నారు వాళ్ళు అంటే వెతకడం అనేటువంటిది మామూలుగా భౌతికంగా ఆవిడ వెతకడం అనేటువంటిది అర్థం. అదే కాకుండా ఆవిడ్ని అమ్మవారుగా ఆ దర్శనం కోసం ఎక్కడ ఆవిడ దర్శనం అవుతుంది అనేటువంటిది అది కూడా పొందడానికి వెతుకుతున్నారు వాళ్ళు అని వాళ్ళకి ఎలా తెలుసండి? అంటే వాళ్ళు అక్కడ రాముని దర్శనం చేసుకున్నారు వాళ్ళు. సుగ్రీవుడు కూడా వాళ్ళకి చెప్పి పంపించాడు, అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటారు, మీరు అమ్మవారిని చూసిరండి అని. అందుకని అలాగా ఆవిడ్ని చాలాసార్లు మృగసేవాక్షి అని, అంటే యొక్క విధంగా ఉన్నటువంటిది, లేడీ కళ్ళలా ఉన్నటువంటిదని అలా ఆడే చాలాసార్లు ప్రయోగం చేశాడు కదా. అయితే ఈ మృగం అనేటువంటి పదానికి అర్థం మామూలుగా జంతువు అని ఒక అర్థం, రూఢి అర్థంలో లేడీ, జింక, లేడీ వాటిని మృగం అనేటువంటిది. అసలు పై అర్థంలో ఏమిటంటే వెతకబడేటువంటిది. అంటే ఏమిటి? సర్వజీవులు ఎవరి కోసం అయితే వెతుకుతారో ఆ పరమాత్మని అర్థం మృగం అంటే. అందుకని వేదంలో అన్నటువంటి అర్థం అది వేదంలో ఉన్నటువంటి సూక్తాల్లో ఆ మృగం అనేటువంటి పదం పరమాత్మను సూచించేటువంటి విధంగా వాడబడుతుందన్నమాట. అంత అర్థం ఉంది ఒక్క పదానికి. ప్రతి ఒక్క పదానికి అంత లోపల అంత వెనకాల అర్థం ఉంటుంది, వేదార్థం అది. అందుకని నేను అనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఎవరి కోసం అయితే వాళ్ళందరూ అలా వెతుకుతున్నారో సా ఏం ఆసాదిత మయా, అటువంటి ఆవిడ మయా ఆసాదితం, నాకు ప్రాప్తించింది ఆవిడ, నాకు దర్శనం అయింది. ఇంత దగ్గరగా భౌతికంగాను ఆవిడ యొక్క ఆ లోపల అంతర్జ్యోతి అయినటువంటి స్వరూపంగాను అన్ని విధాలా కూడా ఆవిడ అనుగ్రహం. అంటే ఇక్కడ నేను చూశాను ఆవిడని అంటలేదు, నాకు ప్రాప్తించింది, నేను పొందాను అని. మొదల నుంచి కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతోనే కదా నేను సముద్రం దాటింది, అవన్నీ కూడా ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. ఆయనవి మధ్యలో అహంకారం వచ్చేసి నేనేటువంటిది ఇలా ఉండదు. అంటే కొద్ది క్షణాలు ఒక్కసారి అయ్యో ఇంత వెతికాని కనబడలేదే అని అనుకున్నప్పుడు నిరాశ వచ్చింది, ఇవన్నీ వచ్చాయి. మళ్ళీ వెంటనే నమోస్తు రామాయ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే తర్వాత అమ్మవారి యొక్క కదున్నసం పాండురదంతం అవరణం ఆ ధ్యానం చేశాడో అప్పటి నుంచి పోయింది. అంతకు ముందు లేదు, ఆ కొద్దిసేపు వచ్చింది, మళ్ళీ వెంటనే పోయింది. అందుకని ఆయనకి అదేనమాట దర్శనం. చారేణ తు సుయుక్తేన శత్రో శక్తిమవేక్షత గూఢేన చరత తావదవేక్షితం ఇదం మయా. చారేణ సుయుక్తేన శత్రోహో అంటే ఈవిడ దర్శనం అయింది. అలాగే శత్రోహ శక్తిం అవేక్షత, ఇంకా ఏం చేశాను నేను? లంకలోకి వచ్చి ఈ లంకలో తిరుగుతూ ఈ శత్రువు అయినటువంటి రావణాసురుడు వాడి యొక్క శక్తి ఏమిటి అనేటువంటిది కూడా నేను చూడడం జరిగింది. ఏమాత్రం ఈ రాక్షసులు ఉన్నారు, వాళ్ళ బలం ఏమిటి, వాళ్ళ శక్తి ఏమిటి అనేటువంటిది.
గూఢేన చరత అంటే గూఢచారి అంటుంటారు కదా, గూఢచారి అనే పదం ఇలాగే వచ్చిందనమాట. గూఢంగా చరించడం గూఢచారి అంటే అవతల వాడికి తెలియకుండా అక్కడ చరించడం అని అర్థం అనమాట. గూఢేన చరత తావత్ ఈక్షితం ఇదం మయ, నా చేత ఈ విధంగా ఈ లంక యొక్క సంగతి ఎలా ఉంది, రాక్షసుల బలం ఎంత, ఇవన్నీ కూడా చూడబడ్డాయి. రాక్షసానాం విశేషశ్చ పురీ చేయం నిరీక్షిత, రాక్షసాం పురీం రాక్షసుల యొక్క నగరమైనటువంటి ఇది విశేషంగా మామూలుగా ఊరికే అలా పైపోయిన చూడటం కాదు, విశేషంగా ప్రతి మూల ప్రతి లోపల ఉన్నటువంటిది అన్నీ కూడా చూడటం జరిగింది. రాక్షసాధిపతేరస్య ప్రభావో రావణస్య చ, ఈ నగరం మీద రాక్షసుడైనటువంటి రావణాసుడి యొక్క ప్రభావం ఎంత ఉంది వీళ్ళ మీద అనేటువంటిదంతా కూడా చూడడం జరిగింది. అందుకని అమ్మవారి దర్శనం ప్రాప్తించింది. దాంతోపాటుగా అంటే ఇప్పుడు అమ్మవారిని దర్శించి రావడం అనేటువంటి దాంతోపాటు తర్వాత రాబోయేటువంటిది ప్రణాళిక అంతా ఉంది కదా, రాముడు వీళ్ళంతా రావాలి కదా, అందుకని ఇక్కడ దూతగా వచ్చాడు. వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది అన్నీ కూడా చూడడం అనేటువంటిది అంతా కూడా అంటే ఏమిటంటే మరి వాచ్యంగా రాముడు చెప్పాడా ఇవన్నీ అంటే అక్కర్లేదు, కానీ రాముడి యొక్క ప్రేరణ వల్లే ఇవన్నీ చేయడం అనేటువంటి చేసింది. రాముడి యొక్క అనుగ్రహం వల్లే అమ్మవారిని దర్శనమైంది, రాముడి యొక్క ప్రేరణ వల్లే ఈ పని చేస్తూ అన్నీ కూడా చేస్తాం. మనం పనికి వెళ్ళామనుకోండి, ఒక పనికి వెళ్ళినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి మిగిలినటువంటి కనెక్టెడ్గా ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా మనం చేసుకుని రావాలన్నమాట. లేకపోతే అంటే అలా వెళ్ళి ఆ పని చేస్తున్నారంటే ఆ పని మాత్రమే చేసుకొచ్చేటువంటి వాడు, లేకపోతే ఆ పని అవ్వలేదండి నాకు వచ్చేటువంటి వాడు, అలా హనుమంతుడు ఎలా ఎందుకు అవుతాడు. అందుకని మొత్తం సమగ్రంగా పనిచేస్తారన్నమాట ఆయన. మయా తస్యాం అప్రమేయస్య సర్వసత్వదయావతః సమాశ్వాసయితుం భార్యాం పతిదర్శనకాంక్షిణీం. ఇంకా ఏమిటంటే పతిదర్శనకాంక్షిణి, తన భర్త గారి యొక్క దర్శనం చేసుకోవడం కోసం ఆవిడ చాలా కాంక్షిస్తుంది, ఎప్పుడు చూస్తామా అనేటువంటిది. అలా ఉన్నటువంటిది ఆవిడ, ఆయన ఎటువంటి వాడు సర్వసత్వదయావతః సమస్త జీవులయందు కూడా దయాస్వరూపుడైనటువంటి వాడు ఆయన రాముడు. అసలు ఆయన దయ అనేటువంటిది ఇంత ఎవరి ఎందు అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు. అందుకనే అప్రమేయస్య, ప్రమాణం అంటే కొలత, ప్రమేయం అంటే కొలవబడేటువంటిది. ఈయన అప్రమేయ, కొలవబడేటువంటి వాడు కాదు, దేంతోనూ ఆయన కొలవలేము. ఎందుకని ఆయన సాక్షాత్తు నారాయణుడు కాబట్టి, శ్రీమన్నారాయణుడు. అందుకనే మనం విష్ణు సూక్తంలో పరమాత్రయా తన్వా వృధాననతే మహిత్వమన్వశ్నువంతి, మాత్రయా పరహ అంటే అర్థం ఏంటి, కొలతలకు అతీతమైనటువంటి వాడివి అని అర్థం అనమాట. భగవంతుడు మన ఎస్టిమేషన్స్కి అతీతమైనటువంటి, మనం ఎస్టిమేట్ చేయలేం భగవంతుడు. ఆయన తత్వం ఎంత, ఆయన బలం ఎంత, ఆయన శక్తి ఎంత అని మనం కొలవగలం, ఎవరు కూడా కొలవలేరు. అందుకని అప్రమేయ అంటే కొలతలకు అతీతమైనటువంటి వాడు అనమాట ఆయన. అటువంటి వాడు ఆయన యొక్క భార్య అయినటువంటి ఈమెని, ఆవిడ ఎటువంటిది, పతి దర్శన కాంక్షణి. ఆవిడకి ఇంకా కోరికేం లేదు, ఆవిడకి వేరే కోరికలు లేకపోతే ఆభరణాలు వీటి సంగతి అనేటువంటిది ఏం లేదు. కానీ ఆవిడ ఉన్నటువంటి ఒకే కోరిక పతి దర్శన కాంక్షణి. అటువంటి వాడు ఆయన, ఆవిడ యొక్క పతి మామూలు వాడు ఆయన చూడడం అనేటువంటిదే కాంక్ష ఆవిడకి. అందుకని ఆవిడని సమాశ్వాసయితం అంటే హనుమంతుడి యొక్క పనిలో అది కూడా ఒక కర్తవ్యం. అందుకని ఆవిడని ఓదార్చాలి. ఆవిడ ఓదార్చడం అంటే ఏమిటి, అన్ని జగన్మాత అయినటువంటి ఆవిడ నేను ఓదార్చడం ఏంటంటే అలా కాదు, రాముడు పంపించినటువంటి సందేశాన్ని చెప్పాలి ఆవిడకి, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ అంగుళీకాన్ని చూపించాలి. తప్పకుండా రాముడు వస్తాడు అనేటువంటి రూఢిగా ఆవిడకి తెలిస్తే ఇంకా ఆవిడ శోకం అనేటువంటిది ఉండదు. అహం ఆశ్వాసయామ్యేనాం పూర్ణచంద్ర నిభానాం అదృష్ట దుఃఖాం దుఃఖస్య నహ్యంతం అధిగచ్చతి. నేను
ఈ పూర్ణచంద్ర నిభాన అయినటువంటి ఆవిడ, అటువంటిది ఆవిడ్ని ఆశ్వాసనం చేస్తా నేను. పూర్ణచంద్ర నిభానన ఆవిడ యొక్క ఆననం అనేటువంటిది ఉందే, అది చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఆవిడ మొహం చూస్తే పూర్ణిమ చంద్రుని చూస్తే మనం ఎంత ఆహ్లాదం అని కనిపిస్తుందో మనకి అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా సరే. అలాగా అటువంటిది అటువంటి ఆవిడ అదృష్ట దుఃఖం, ఎప్పుడు దుఃఖం అనేటువంటిది ఆవిడకి ఉండేటువంటిది లేదు. కానీ మరి ఇక్కడ దుఃఖిస్తోంది. ఇక్కడ ఎందుకు దుఃఖిస్తోందంటే ఇక్కడ ఆవిడకి దుఃఖస్య నాహి అంతమధిగచ్చతి. ఆవిడ ఈ దుఃఖం అనేటువంటి దానికి అంతం కనిపించట్లేదు. ఒక పక్కన అదృష్ట దుఃఖాన్ని చూడనటువంటిది అంటున్నాడు ఒక పక్కన, ఇంకో పక్కనేమో ఆవిడ యొక్క దుఃఖానికి అంతం అనేటువంటిది కనిపించట్లేదు. ఏమిటి రెండు ఒకదానికి కూడా వ్యతిరేకంగాను? అంటే అసలు ఆవిడ స్వరూపం దుఃఖానికి అతీతమైనటువంటిది. ఇక్కడ దుఃఖం అనేటువంటిది ఏమిటి, ఇక్కడ తాపం అనేటువంటిది ఏమిటంటే ఆవిడ అందరి కోసము, జీవులందరి కోసము ఉన్నటువంటిది అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి సరిగ్గా ఇక్కడ దీన్ని చూస్తే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏమిటంటే లలితా సహస్రనామాల్లో ఉన్నటువంటి మనం రోజు అనుకుంటున్నాం కదా, తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రిక. తాపత్రయాగ్ని సంతప్త ఆవిడ, అగ్ని సంతప్త, అగ్ని చేత తప్పింపబడుతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా తమాషా అయినటువంటి పదమే. అగ్ని చేత తప్పింపడుతుంటే అగ్ని ఈవిని గురించి తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అగ్నికి ఆ తప్పింపైనటువంటి శక్తి అనేటువంటిది ఈవిడిచ్చేటువంటిది. అక్కడ దాకా ఉంటుంది అర్థం. అందుకని తాపత్రయాగ్ని సంతప్త, తాపత్రయం అనేటువంటిది అంటే సృష్టి కోసం, జీవుల కోసం ఆవిడ ఎక్కదనమాట. అందుకోసం అని చెప్పి ఆవిడ తపన ఉంటుందన్నమాట ఆవిడది. అందుకని తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రిక. కానీ ఆవిడ అందరికీ జీవులకి ఆహ్లాదం అనేటువంటిది ప్రసాదించేటువంటి చంద్రుడి లాంటి స్వభావం. అంటే చంద్రుడి లాంటి స్వభావం, చంద్రుడికి ఆవిడ స్వభావం వచ్చిందనమాట. ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే చంద్రుడికి వచ్చిందో అందుకని చంద్ర సూర్యాగ్ని అనేటువంటిది, చంద్రుడు సూర్యుడు అగ్ని ఈ మూడు కూడా ఆవిడ ఎక్కిదని చెప్పి మనకు వస్తుంది, నేత్రములు అనేటువంటివి. అందుకని అంత అదనమాట. అటువంటి ఆవిడ్ని సమాశ్వాసయం యామ్యనాం అంటే ఈవిడ్ని నేను సమాశ్వాసపరుస్తానంటే అది. అందుకని స్వామి యొక్క విషయం చెప్పడం ద్వారా అన్నమాట అర్థం. ఇది హ్యయం సీతామేనాం అది హ్యయం సతీమేనాం శోకోపహత చేతనాం అనాశ్వాస్య గమిష్యామి దోషవత్ గమనం భవేత్. ఈవిడ సతీ అంటే సతీ అనేటువంటి పదం కూడా అసలు ప్రతి ఒక్క పదం విశేషమే. ఆవిడ యొక్క నామాలన్నీ అసలు భగవంతుడి నామాలు, అమ్మవారి నామాలు విశేషం అనేటువంటిది లేకుండా ఊరికే అనవసరమైనటువంటి నామాలుగా ఉండవు. సతీ అంటే సత్యస్వరూపిణి, సత్తే ఆవిడ స్వరూపం, అందుకని సతీ. సతీ అనేటువంటిది మామూలుగా పతివ్రత అనేటువంటి దానికి కూడా అర్థం. అన్ని విధాలా సతీ అనేటువంటిదే. సతీమేనాం యది అహం, ఈవిడ్ని ఎలా ఉంది ఇప్పుడు, శోకోపహత చేతసాం, శోకం చేత ఉపహత చేతనాం, దాని యొక్క చేతనం అనేటువంటి శోకం అనేటువంటి దాంతో అపహతమైనటువంటిదిగా ఉంది. అందువలన ఆవిడ్ని అనాశ్వాస్య గమిష్యామి చేత్, నేను కనుక ఆశ్వాసనం కలిగించకుండా తిరిగి వెళితే, ఆవిడకి ఆశ్వాసనం ఎలా కలుగుతుంది? రాముడు ఆయన వస్తున్నాడు తప్పకుండాను, ఆయన యొక్క ఇది నేను వృత్తాంతం తీసుకొచ్చాను ఆయన దగ్గర నుంచి అని చెప్తే కదా ఆవిడ ఆశ్వాసనం కలిగేది. ఇవేమి చేయకుండా కనుక గమిష్యామి చేత్, నేను వెళ్ళినట్టయితే దోషవత్ గమనం భవేత్, నేను అలా వెళ్ళడం అనేటువంటి దోషంతో కూడింది అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఆయన యొక్క లోపల జరుగుతున్నటువంటి యోగ
ప్రక్రియలో ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? అమ్మవారిని మూలాధారంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని దర్శించడం కోసం వచ్చాడు ఆయన. పైనుంచి ఆయన సహస్రాస్తిలోంచి అక్కడి నుంచి వచ్చాడు కదా మరి ఆయన. అందుకని ఆ కుండలిని శక్తి ఉద్బోధనం అనేటువంటిది కాకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? అది దోషం కదా. ఎందుకోసం వచ్చాడో ఆ పని కాకుండా వెళ్ళిపోతున్నట్టు. అందుకని అది కూడా అర్థం లోపల. ఆ రకంగా ఆవిడ్ని ఆశ్వాసించకుండా వెళ్ళిపోతే దోషం అవుతుందనేటువంటిది అర్థం. అది గతే మయి తత్రేయం రాజపుత్రీ యశస్విని పరిత్రాణం అపశ్యంతి జానకి జీవితం చేత్. ఒకవేళ నేను ఆవిడకి ఏం చెప్పకుండా ఆశ్వాసనం ఇవ్వకుండా నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈవిడ పాపం పరిత్రాణం అపశ్యంతి, ఆయన స్వామి ఇక్కడికి వస్తాడనేటువంటిది అలాంటిది ఏమాత్రం లేకుండా జీవితం వదిలేస్తుంది. అదేగా ఈయన ఆవిడంత ముందు ఉన్నటువంటి స్థితి. యథాచ స మహాబాహు పూర్ణచంద్ర నిభానన సమాశ్వాసయితుం న్యాన్య సీతాదర్శనలాలస. మరి అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆయన్ని కూడా సమాశ్వాసనం చేయాలి. హనుమంతుడి యొక్క టాస్క్లో ఏముంది? అక్కడి నుంచి వచ్చి ఆయన యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఆవిడికి తెలిపి ఆయన వస్తున్నాడని చెప్పి ఈవిడికి సమాశ్వాసనం కలిగించాలి. ఇక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడని చూశాను, ఆవిడలాగా జీవించే ఉంది, అలా ఉంది అనేటువంటిది ఆయన కూడా ఈవిడ ఎలా అయితే భర్తృదర్శన కాంక్షిత అనేటువంటి దాంతో ఉందో ఆయన కూడా ఈవిడిని చూడడం కోసమే ఆయన కూడా లాలసుడై ఉన్నాడు. అందుకని ఆయన్ని కూడా సమాశ్వాసన పరచాలి. నిశాచరీణాం ప్రత్యక్షమక్షమం చ అభిభాషితం కథన్ను ఖలు కర్తవ్యం ఇదం కృత్యగతో హ్యహం. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆవిడతో మాట్లాడాలి, అమ్మగారితో ఆయన సందేశం ఈవిడ చెప్పాలి, ఆవిడతో మాట్లాడాలి. కానీ ఇక్కడ ఈ రాక్షస స్త్రీలు ఉన్నారు చుట్టూ, ఎలాగా? అంటే ఆ పని అనేటువంటి దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేటువంటి దాంట్లో కూడా ఈయన ఆలోచిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఎలా చేయాలి? మామూలు విషయం కాదు కదా. అందుకని నిశాచర్య అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చుట్టూ ఉన్నారు. ఉంటే మరి ఆవిడతో ఎలా మాట్లాడతాం? కథన్ను ఖలు కర్తవ్యం ఎలాగ? అనేన రాత్రిశేషేణ యది నాశ్వాస్యతే మయా సర్వదా నాస్తి సందేహ పరిత్యక్షతి జీవితం. రాత్రి శేషే, ఇది రాత్రి ఇంకా కొంచెం మిగిలింది కదా, చివరి జాములో ఉన్నాడు ఇప్పుడు సంగతి. రాత్రి మిగిలింది. ఈ రాత్రి అయిపోయే లోపల కనుక ఆవిడ కనుక ఆశ్వాసనం అంటే ఇంకా నేను వచ్చినటువంటి నేను తెలియజేయకపోతే ఆవిడేం చేస్తుంది? శరీరం వదిలేస్తుంది. ఇంకప్పుడు మొత్తం అంతా వేస్ట్, వృధా అయిపోతుంది. అసలు మొత్తం టాస్క్ అంతా పోతుంది. ఎలాగ? రామస్యేది పృచ్ఛేమాం కిం మాం సీత అబ్రవీద్వచ కిమహం తం ప్రతిబ్రూయామి అసంభాష్య సుమధ్యమాం. తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత రాముడు సీతామ్మవారు ఏం చెప్పిందో నీతో అని అడిగాడు అనుకోండి, ఏం చెప్తాను నేను? ఆవిడతో మాట్లాడకుండా తిరిగి వచ్చేస్తే, ఈవిడికి ఏం చెప్పకుండా మాట్లాడకుండా వచ్చేస్తే ఆవిడేం చెప్పింది నీకంటే నేను చెప్పాలి అక్కడ. కిమహం తం ప్రతిబ్రూయాం అసంభాష్య, ఈవిడితో మాట్లాడకుండా సుమధ్యమాం. సీతా సందేశరహితం మామితస్త్వయా త్వరయాగతం నిర్దహేదపి కాకుత్సహ క్రోధతీవ్రేణ చక్షుష. సీతా సందేశం తీసుకోకుండా ఇక్కడ త్వరబడి నేను ఏదో ఒకటి చూసేసా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే, తిరిగి వెళితే రాముడి యొక్క దృష్టి ఎలా ఉంటుంది? నా మీద దహించేటువంటి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అందుకని ఎదివో ఉద్యోషయిష్యామి భర్తారం రామకారణాత్ వ్యర్థమాగమనం తస్య ససైన్యస్య భవిష్యతి. నేను ఈవిడికి ఏం చెప్పకుండా, ఈవిడికి సాంత్వనం చేయకుండా, ఓదార్పు లేకుండా వెళితే అప్పుడు ఆ సుగ్రీవుడు సంగతి ఏమిటి? సుగ్రీవుడికి కూడా సరే, అతనికి కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది కదా. ఎందుకంటే సుగ్రీవుడు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరి చేత వెతికించి ఈ రావణ వధ కోసం చేస్తాను కదా ప్రతిజ్ఞ ఆయనకి, మరి అది కూడా పాడైపోతుంది. అప్పుడు ఆ వానరసేనంతా కూడా ఇక్కడ రావడం అనేటువంటి వ్యర్థం అవుతుంది. ఇదేం లేకుండా వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు?
ఎందుకంటే ఈవిడ ప్రాణం వదిలేస్తే వానర సైన్యం అంతా ఇక్కడ వచ్చే లాభం. అంతరం త్వహం ఆసాద్య రాక్షసీనామవస్థిత శనైరాశ్వాసయాం యద్య బహుళామిమాం. అందుకని నేను ఏం చేయాలంటే ఈ రాక్షస స్త్రీ ఇక్కడ ఉండగానే మెల్లిమెల్లిగా ఆవిడకి సాంత్వనం కలిగించాలి. ఎందుకంటే ఈవిడ మనస్సులో సంతాపం ఉంది, భర్త గారు రాలేదు, ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, ఎలాగా అనేటువంటిది. అందుకని సంతాపాన్ని పోగొట్టాలని అంటే ఆవిడతో మాట్లాడాలి. కానీ చుట్టూ వీళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు ఉండగానే మాట్లాడాలి. ఏం చేస్తాం మరి వాళ్ళు అని ఆలోచిస్తున్నాడు, ఎలాగా అని. అహం హ్య అతితనుశ్చైవ వానరశ్చ విశేషతః వాచం చోదాహరిష్యామి మానుషీమిహ సంస్కృతాం. ఈవిడ నేనేమో సూక్ష్మమైనటువంటి శరీరంతో ఉన్నాను, సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావ అన్నాడు తులసిదాస్ గారు. సీతని ఈవిడ చూసినప్పుడు ఆయన ఎంత రూపంలో ఉన్నాడు, సూక్ష్మ రూపంతో ఉన్నాడు. అందుకని ఆ లోపల తేలిగ్గా దాక్కున్నాడు సింహపా వృక్షంలో, ఎవరు కనబడకుండా. అందుకని అహం హి అతితనుశ్చైవ వానరశ్చ విశేషతః, అందులో వానరుడు నేను. వాచం చ ఉదాహరిష్యామి మానుషీభ్య సంస్కృతం, అంటే మానవుడు మాట్లాడేటువంటి విధంగా నేను వానరుడిని అయ్యింది కూడా ఆవిడతో మానవులు మాట్లాడేటువంటి భాషలో మాట్లాడాలి. అది కూడా సంస్కృతం అంటే ఇక్కడ రెండు అర్థాలు. సంస్కృత భాషలో మాట్లాడాలి అనేటువంటి ఒక అర్థం, ఎందుకంటే అప్పుడు అందరూ సంస్కృత భాషలోనే మాట్లాడేవాళ్ళు అందరూ. ఇంకోటి ఏమిటంటే సంస్కారం కలిగినటువంటి విధంగా మాట్లాడాలి ఆవిడతో. మామూలుగా ఎలా మాట్లాడతాం, ఇది వాచ్యం ప్రదాస్యామి ద్విజాతిరివ సంస్కృతాం రావణం మన్యమాన మాం సీతా భీతా భవిష్యతి. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ఇది ఉంది, పండితుల్లాగా అంటే ద్విజ అంటే ఇక్కడ ద్విజత్వం పొందినటువంటి వాడు, అటువంటి వాడు సంస్కృతం మాట్లాడేటువంటి భాష ఒకలా ఉంటుంది, సామాన్యులు మామూలుగా మాట్లాడేటువంటి భాష ఒకలా ఉంటుంది. మనం మామూలుగా అలాగా నేను ఒకవేళ అలా పాండిత్యంతో కూడినటువంటి భాషతో, అంటే పండితుడు మాట్లాడేటువంటి భాషతో కానీ నేను మాట్లాడానుకోండి, వీడు అసలే వానరుడు, ఎంతున్నాడు వానరుడు, వీడు ఇలా మాట్లాడుతున్నా అంటే వీడు రాక్షసమాయ ఏంటుంది భయపడుతున్నాడు, మళ్ళీ నువ్వు అదో ఇబ్బంది. సీతా భీతా భవిష్యతి. అవశ్యమేవ వక్తవ్యం మానుషం వాక్యమర్థవత్. అందుకని నేను ఎలా మాట్లాడాలంటే సామాన్య మానవులు మాట్లాడుకునేటువంటి భాషలోనే, కానీ ఆవిడకి అర్థం స్ఫురించేలా మాట్లాడాలి. అర్థవత్వంగా నేను మాట్లాడే దాంట్లో ఆవిడకి అర్థం అవ్వాలి, నేను చెప్పిన అంతరార్థం అంటే ఏమిటి, రాముడు వస్తాడు అని. అందుకని సామాన్యమైనటువంటి మాటలుగా మాట్లాడాలి. మయా సాంత్వయితం శక్య నాణ్యతే అయం అనిందిత. ఇంకో రకంగా లాభం లేదు ఈవిడికి. ఈవిడిని ఓదార్పు చేయాలంటే ఈవిడితో మాట్లాడాలంటే ఎలా మాట్లాడాలి, ఈ విధంగానే మాట్లాడాలి. సేయం ఆలోక్యమే రూపం జానకీ భాషితం తథా రక్షోభిస్త్రాసితా పూర్వం భూయస్త్రాసముపైష్యతి. పూర్వం రాక్షసులు మాయారూపం వేసుకుని కదా ఆవిడతో, మరి రావణాసురుడు వాడు మాయావేషం వేసుకుని వచ్చి మాట్లాడాడు కదా ఆవిడతో పర్ణశాలలో. అందుకని నేను మళ్ళీ ఆ రకంగా వచ్చి భాషలో సంస్కృతంలో మళ్ళీ ఆవిడతో మాట్లాడినా, వీడు రాక్షసుడు బహుశా రావణాసురుడు అయి ఉంటాడు, ఈ వేషం వేసుకొచ్చాడని అంతకుముందు భయపడింది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ భయపడుతుంది. తతో జాత పరిత్రాస శబ్దం కుర్యాన్ మనస్విని జానానా మాం విశాలాక్షి రావణం కామరూపిణం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జాత పరిత్రాస భయం కలిగినటువంటిదై అప్పుడు ఆవిడ ఇంకేం మాట్లాడదు. ఎందుకనంటే మళ్ళీ రావణాసురుడే కామరూపం, వాడు అసలే వాడు కామం కలిగినటువంటి వాడు, పైగా కామరూపుడు. వాడు అలా వచ్చి ఇంక ఈ వేషం వేసుకొచ్చాడు, వీడు మళ్ళీ ఇంకో వేషం వేస్తున్నాడు కదా అని మాట్లాడదు ఆవిడ. అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సీతయాచ కృతే శబ్దే సహసా రాక్షసీ గణ నానా ప్రహరణో ఘోర సమేయా అంతకోపమహ. ఆ సీత భయపడి గట్టిగా అరిచిందనుకోండి రాక్షసులని, అప్పుడు వాళ్ళు రాక్షస స్త్రీలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ వెంటనే ఎలర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ ఆయుధాలు తీసుకుని నా మీకు వస్తారు. ఇప్పుడంతా అనవసరమైన గొడవ అవుతుంది. ఇప్పుడు
తతో మాం సంపరిక్షిప్య సర్వతో వికృతాననాః వధే చ గ్రహణే చైవ కుర్యుర్యత్నం మహాబలాః. వాళ్ళందరూ కూడా మహాబలవంతులు. రాక్షసులు రాక్షస స్త్రీలు కూడా మహాబలవంతులే. వాళ్ళు కూడా ఆయుధాలు గీతాలను పట్టుకున్నారు. అక్కడ మామూలుగా ఉన్నారండి వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు నన్ను ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు వెంటనే ఆ రాక్షస స్త్రీలు నన్ను అన్ని వైపుల నుంచి కూడా నా మీకు వచ్చి నన్ను చంపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళు అంటే చంపుతారని భయం కాదు, ఆ ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళతో యుద్ధం. ఇప్పుడు వచ్చిన పని అదైతే ఆవిడతో ఆవిడ తీసుకోవాలంటే ఈ లోపల మరి వీళ్ళతో ఇది చేస్తే ఎలాగా. తమ్ మాం శాఖా ప్రశాఖాశ్చ స్కంధాంశ్చ ఉత్తమ శాఖినాం దృష్ట్వాచ పరిధావంతం భవేయు పరిశంకిత. అప్పుడు నేనేం చేయాలి, వాళ్ళని తప్పించుకోవాలంటే పైకి శాఖల మీద ఎక్కి ఆ శాఖల మీద అటు ఇటు తిరుగుతుంటే నా వెంట పరిగెడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ గందరగోళం అవుతుంది అంతా. వాళ్ళకి అనుమానం కలుగుతుంది. ఎవడరా పైగా అక్కడేమో వానరులు ఎవరు వచ్చినటువంటిది ఏం చాలలేదు. వీడెవడు వానరుడు వచ్చాడంటే ఎందుకు వచ్చాడు, వీడు అసలు ఎవడు ఇలా ఏం చేస్తున్నాడు మనది, పైగా మనుష్య భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇవన్నీ అనుమానం రాదు వాళ్ళకి. మమ రూపంచ సంప్రేక్ష వనే విచరతో మహత్ రక్షస్యో భయవిత్రస్త భవేయుర్ వికృత స్వరా. వాళ్ళు కూడా ఈ వనంలో నేను ఇలాగ తిరుగుతూ ఉంటే, నా ఈ రూపంలో తిరుగుతున్నాను అనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా భయం కలుగుతుంది. ఏడో కొత్త రూపం కొత్త వాడు వచ్చాడని వాళ్ళు కూడా భయంతో వికృతంగా అరుస్తారు వాళ్ళును. తత కుర్యు సమాహ్వానం రాక్షస్యో రక్షసామపి రాక్షసేంద్ర నియుక్తానాం రాక్షసేంద్ర నివేశనే. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రావణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడితో చెప్పేసి వాడిని కూడా పిలుచుకొస్తారు ఇక్కడికి. తే శూలశర నిస్త్రింశత్ వివిధ ఆయుధపాణయ ఆపతేయుర్విమర్దేస్మిన్ వేగేన ఉద్వేగ కారణాత్. అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ రావణాసురుడు రాక్షసులు వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళ ఆయుధాలు అవన్నీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో సిద్ధమవుతారు. వాళ్ళ ఆయుధాలతో అటాక్ చేయడానికి అనమాట. సమృద్ధస్థైతు పరితో విధమే రాక్షసం బలం శక్నుయాం నతు సంప్రాప్తుం పరంపారం మహోదధేహే. ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ నన్ను చుట్టుముట్టి వాళ్ళతో యుద్ధం ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు నేను మళ్ళీ సముద్రం దాటి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవన్నీ చెప్పేసినటువంటి అవకాశం ఉండదు. మాం వా గృహిణీయురావృత్య బహవః శీఘ్రకారిణ స్యాదియం చ గృహీతార్థ మమ చ గ్రహణం భవేత్. లేదా వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను బంధించి చేశారనుకోండి, అప్పుడు కూడా సీత యొక్క ఆ మనోరథం పూర్తి అవ్వదు. అంటే నేను వెళ్ళాను చెప్పాలి, ఆయన రావాలి, ఇవన్నీ జరగవు కదా. అప్పుడు హింసాభిరుచయో ఇప్పుడే ఆగిందా? హింసాభిరుచయో వాళ్ళ అభిరుచి ఏమిటి? హింసే వాళ్ళ అభిరుచి. ఆ రాక్షసులు అంతే కదా, వాళ్ళు దేని మీద అభిరుచి ఉంటుంటే హింసలోనే అభిరుచి ఉంటుంది. హింసురిమాం జనకాత్మజాం. ఈ లోపల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ కారణం వల్ల ఆవిడని హింస పెడతారు. మళ్ళీను ఆవిడకి ఇబ్బంది వస్తుంది. విపన్నం స్యాతత కార్యం రామ సుగ్రీవయోరితం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, రాముడు సుగ్రీవుడు యొక్క పని ఉందే ఆ పని కాస్త చెడిపోతుంది. వాళ్ళని ఎందుకు పంపించారో అసలు ప్రణాళికంతా మొత్తం చెడిపోతుంది అంతాను. ఉద్దేశే నష్టమార్గేస్మిన్ రాక్షసై పరివారితే సాగరేణ పరీక్షిప్తే గుప్తే వసతి జానకి. అందుకని ఈ స్థానం అంతా కూడా ఇదంతా కూడా రాక్షసుల చేత నిండిపోయి ఉన్నటువంటిది. అందుకని ఎలాగా సముద్రం చుట్టూ అంత సముద్రం ఉంది. అందుకని అటువంటి చోట ఉంది ఆవిడ. విశస్తే వా గృహీతే వా రక్షోభిర్మయి సంయుగే నాశం పశ్యామి రామస్య సహాయం కార్యసాధనే. ఒకవేళ రాక్షసులు అందరూ కలిసి ఆ యుద్ధంలో నన్ను పట్టుకుని బంధించవచ్చు, లేకపోతే నన్ను యుద్ధంలో చంపచ్చు, ఇవేం జరిగినా కూడా ఆ రాముడికి సహాయం చేసేటువంటి పని ఉందే అదంతా కూడా మొత్తం ఆ పని అంతా కూడా పాడైపోతుంది. విమృశంశ్చ నపశ్యామి యో హతే మయి వానర శతయోజన విస్తీర్ణం లంఘయేత మహోదధిం. ఒకవేళ నేను ఇలా అయిపోయినా పర్వాలేదు, ఇంకో వానరుడు ఎవడినా కూడా ఈ పని చేపడతాడంటే, నేను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో నేను తప్ప ఇంకోడెవడు ఈ శతయోజనాలు ఇటు వచ్చి మళ్ళీ శతయోజనాలు వెనక్కి వెళ్ళేటువంటి దానికి ఎవరు కూడా వాళ్ళ అంత
ఇది ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళే చెప్పారుగా ఎవరు వెళ్ళలేమని, అందుకని నన్ను పంపించారు. అందుకని అది కూడా కుదరదు. కామం హంతుం సమర్థోస్మి సహస్రాణ్యపి రక్షసాం నతు శక్ష్యామ్యహం ప్రాప్తుం పారం మహోదధే పరం పారం మహోదధే. ఈ రాక్షసులు ఎన్ని వేల మంది వచ్చినా వాళ్ళని నేను చెప్పేయగలను, దాంట్లో సందేహం లేదు. కానీ ఈ పని చేస్తూ కూర్చుంటేనే సముద్రం దాటి వెళ్ళి ఎప్పుడు రాముడిని ఎప్పుడు కలుసుకుంటా ఆయనకి ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడే దీంతోనే సరిపోతుంది. అప్పుడు అసత్యానిత యుద్ధాని సంశయో మేన రోచతే కశ్చ నిస్సంశయం కార్యం కుర్యాత్ ప్రాజ్ఞసు ససంశయం. అంటే యుద్ధంలో ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు ఓడిపోతారో అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఎవరు చెప్పలేరు. ఎవరైనా గెలవచ్చు, ఎవరైనా ఓడిపోవచ్చు. అయితే ఈ సంశయం లేకుండా ఈ పని ఎలా ఉండాలి, ఇప్పుడు రాముడి యొక్క పని నేను చేయాల్సి వచ్చినటువంటిది ఎటువంటి సంశయానికి తావు లేకుండా చేయవలసిన పనిది. అలాంటిది సంశయాలతో కూడినటువంటి పరిస్థితిలో పడితే ఎట్లాగా? ఏష దోషో మహాన్ హి స్థాన్ మమ సీతాభిభాషణే ప్రాణత్యాగశ్చ వైదేహ్య భవేత్ అనభిభాషణే. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఉంది అంటున్నాడు. ఏమిటంటే సీతతో మాట్లాడడం అనేటువంటిది, మాట్లాడితే ఇవన్నీ జరిగేట్టుగా ఉన్నాయి. సీతతోనే మాట్లాడితే ఈ రాక్షసులు వీళ్ళందరూ కూడా చేసి ఇదంతా గందరగోళం అయ్యి వాళ్ళు యుద్ధం చేసి ఇవన్నీ జరిగేట్టుగా ఒక రకంగా ఉంది. లేదా మాట్లాడకపోతే ఏమవుతుంది, ఆవిడ శరీర త్యాగం చేస్తుంది. ఎట్లా, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? భూతాశ్చార్ధా విరుధ్యంతి దేశకాల విరోధితా విక్లవం దూతమాసాద్య తమస్సూర్యోదయే యథా. అంటే దూతగా వచ్చాడు కదా ఆయన, అందుకని ఈ దూతగా వచ్చిన వాడు ఏం చేయాలంటే చాలా వివేకంతో పనిచేయాలి. వివేకం లేనటువంటి వాడు దూతగా వస్తే వాడు ఏమవుతుంది, వాడు సఫలత్వం, వాడికి సాఫల్యం ఉండదు. ఎలా అంటే సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అంధకారం ఎలా అయితే ఎక్కడా కనపడకుండా పోతుందో అలాగా వాడు చేసేటువంటి పని వల్ల మొత్తం అంతా కూడా ఎందుకు పైకి రాకుండా పోతుంది అలాంటి దూత అయితే. అందుకని చాలా వివేకంతో కూడినటువంటి పని. ఇప్పుడు అర్ధానర్ధాంతరే బుద్ధిర్నిశ్చిత శోభతే ఘాతయంతి కార్యాణి దూతా పండితమానిన. అంటే కొంతమంది దూతలుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మేము చాలా తెలివిగల వాళ్ళం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే పంపించారో ఆ పంపించినటువంటి స్వామి యొక్క దీనికి వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేటువంటి తెలుసుకోకుండా పొరపాటైనటువంటి పని చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకునేటువంటిది. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, నాకు తెలుసు అనుకునేటువంటిది పొరపాటు చేస్తే మొత్తం అంతా కూడా పాడైపోతుంది. నా వినశ్యేత్ కథం కార్యం వైక్లవ్యం న కథం మమ లంఘనం చ సముద్రస్య కథన్ను న వృధా భవేత్. అందుకని ఏ ప్రకారంగా చేస్తే రాముడు అప్పచెప్పినటువంటి పని అది పాడైపోకుండా జరుగుతుంది, ఏ రకంగా చేస్తే నేను సముద్రం లంఘనం చేసి వచ్చినటువంటిది వృధా కాకుండా ఉంటుంది. కథన్ను ఖలు వాక్యం మే శృణుయాన్నో ద్విజతే చ. నేను ఏ రకంగా మాట్లాడితే ఆ వాక్యాలు విని అమ్మవారు సీతమ్మవారు ఉద్వేగం చెందకుండా ఉంటుంది అని ఇది సంచిత్య హనుమాన్ చకార మతిమాన్మతిం. ఈ విధంగా ఆలోచించి హనుమంతుడు ఆయన మతిమంతుడు, అంటే ఆయన బుద్ధి అనేటువంటిది ఎలా ఉపయోగించాలో తెలిసినటువంటి వాడు. ఇవన్నీ ఆలోచించాడు. ఆలోచించేసి అప్పుడు ఏమనుకున్నా అంటే ఇంకా అప్పుడు అన్ని రకాల అంటే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అంటారు చూసారా, అలా అన్నీ ఆలోచించాడు. ఆలోచించి అప్పుడు ఫైనల్గా ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఇక్ష్వాకూణాం వరిష్ఠస్య రామస్య విదితాత్మనః శుభాని ధర్మయుక్తాని వచనాని సమర్పయన్ శ్రావయిష్యామి సర్వాణి మధురాం ప్రభ్రువన్గిరం శ్రద్ధాస్యతి యథా సీత తథా సర్వం సమాదధే. అప్పుడు ఒక పని చేస్తాను, ఇక్ష్వాకు వంశం చాలా శ్రేష్టమైంది కదా, అందులో రాముడు జనించాడు, ఆయన విదితాత్ముడు, ఆయన యొక్క శుభదక్షిణాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయే అవి ధర్మయుక్తమైనటువంటివి, అవన్నీ కూడా కలిసి చక్కగాను
మధురాం గిరం, మధురమైనటువంటి వాక్కుతో అవన్నీ కూడా శ్రావయిష్యామి, వరుసగా వినిపిస్తాను ఆవిడికి. అప్పుడు శ్రద్ధ ఆస్యతి యథా సీత తథా సర్వం సమాతతే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే అలా వినిపించానో అప్పుడు సీత శ్రద్ధగా వినడం మొదలెడుతుంది. అలా శ్రద్ధగా వినడం మొదలెట్టేప్పటికీ అప్పుడు నేను చెప్పవలసినటువంటిది ఆవిడ చెప్పగలను. అదే ఉపాయం. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి, రాముడు పంపించాడు ఈయన్ని, ఆయనే మొత్తం ప్రచోదనం చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అనుకున్నటువంటి విధంగా ఏమీ అంతరాయం కలగకుండా ఉండాలంటే, అటు సీతాదేవికి ఏమీ అపాయం కలగకుండా ఉండాలి, ఏ అంతరాయం కలగకుండా ఉండాలంటే నేను రాముణ్ణి గురించి కీర్తిస్తూ పలకాలి. రాముడిని కీర్తిస్తుంటే ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకి వేరే ఆలోచన లేకుండా రాముడే ఉంటాడు, ఆయనే ఉంటాడు, స్వామి ఉంటాడు. అప్పుడు ఆవిడ కూడా ఏమవుతుంది, ఏకాగ్రమైనటువంటి చిత్తంతో ఆయన్నే వింటుంది, ఆవిడ కూడా ఆయన ఎంతే ఉంటుంది. అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఏమవుతుంది, రాముడే ఉంటాడు మొత్తం అంతా. ఆవిడలోనూ వినేటువంటి వాడుగాను రాముడే ఉంటాడు, నాతో పలికించేటువంటి వాడు రాముడే ఉంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మిగతా ఏముండవు అక్కడ. అప్పుడు ఆ విధంగా కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది అని నిర్ణయానికి వచ్చాడు. చూసారా, అది హనుమంతుడు అంటే. లేకపోతే మామూలుగా మనం ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినవన్నీ ఆలోచిస్తే ఏం చేస్తాం అనేది ఏదో పొరపాటు చేస్తాం. ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన ధ్యానించడంతోనే మొత్తం సొల్యూషన్ వస్తుంది. మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివి వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేయాలంటే గురువుగానే స్మరించాలి. గురువు భగవంతుడు ఒకటే కదా, అంటే స్మరిస్తే ఏమవుతుంది, సొల్యూషన్ అలా వస్తుంది తప్ప మన సొంత తెలివి ఉపయోగించి ఎంత చేసినా ఏం ఉపయోగం లేదు, అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అది మనం చేయవలసినటువంటిది. అది హనుమంతుడు, అందుకే మనందరికీ కూడా మార్గదర్శకుడు అయినటువంటి ఆయన. ఇది స బహువిధం మహాప్రభావో జగతిపతే ప్రమదాం అవేక్షమాణ. ఈ విధంగా ఆయన మహాప్రభావం కలిగినటువంటి వాడు, మహత్, అదే ప్రభావంగా కలిగినటువంటి వాడు. ప్రభ అంటే వెలుగు అన్నమాట. మహత్ అంటే మహత్ స్వరూపుడైనటువంటిది రాముడు, ఆవిడ ఆ స్వరూపిణి. అందుకని అదే ఈయనవి పనిచేస్తుంది. జగత్పతే ప్రవదాం అవేక్షమాణ, జగత్పతే అయిన జగత్ మొత్తానికి స్వామి అయినటువంటి ఆయన యొక్క భార్యని చూస్తున్నటువంటి వాడై మధురం అతి మధురం అవితథం జగాద వాక్యం ద్రుమ విటపాంతరమాస్థితో హనుమాన్. ఆ చెట్టు కొమ్మల్లోనే అక్కడే కూర్చుని, అంటే ఒకేసారి హాంఫటన్ దూకేసి మొదలెట్టినా లాభం లేదు. ఆడు ఎదురుగుండా దూకేస్తే అంటే అక్కడ రాక్షస స్త్రీలు ఉంటారు, మొత్తం అంతా ఇది అవుతుంది. కానీ అలా ఏం చేయకుండా ముందు మనస్సుతో దాని ధ్యానంతో రాముని ధ్యానించాడు. స్వామి నువ్వే చేయవలసిందే అని. ఎప్పుడైతే ఆయన ఎందు లీనమైందో లయమైందో మనస్సు, ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు అక్కడి నుంచి మధురమైనటువంటి వాక్కు వస్తుంది. ముందు ఆ పైనుంచి వస్తే వాక్కు ఆ రకంగా మధురంగా వస్తుంది. అటువంటి మధురమైనటువంటి వాక్కు ద్వారా ఆయనే వ్యక్తం అవుతాడు. అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది రాక్షస స్త్రీలు అడ్డుదారు, వాళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది, వాళ్ళలో కూడా ఆయనే పనిచేస్తాడు. ఆయన గురించి గానం చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆయన శక్తి పనిచేస్తుంది, ఆయన ప్రెజెన్స్ వస్తుంది. దానివల్ల వాళ్ళు కూడా ఏం అడ్డుకోరు. అది ఆయనకి ఇదనమాట. అందుకని అక్కడే ఉండి ప్రారంభించాడు. ఏవం బహువిధాం చింతాం చింతయిత్వా మహామతి సంస్రవే మధురం వాక్యం వైదేహ్యా వ్యాజహార. ఆ విధంగా సీతామ్మవారికి వినబడేట్టుగాను చాలా మధురంగా ప్రారంభం చేశాడు. అది కూడా ఎలా ప్రారంభం చేశాడో తెలిసిన, రాజా దాశరథో నామ రథకుంజరవాజిమాన్ పుణ్యశీలో మహాకీర్తి ఇక్ష్వాకూణాం మహాయశాః. ఆయన డైరెక్ట్గా రాముడితో ప్రారంభించలేదు, దశరథుడితో ప్రారంభించాడు. అదెందుకండి, డైరెక్ట్గా రాముడి గురించి చేయొచ్చుగా, అలా కాదు.
సీతాదేవికి దశరథుని మామగారి యందు చాలా భక్తి ఉంది ఆవిడకి. అందుకని ఈ చెప్పేటువంటి వాడు అక్కడి నుంచి కూడా ప్రారంభిస్తే ఏమవుతుందంటే అది వినేప్పటికీ అందుకు ప్రిపేర్ అవుతుంది ఆవిడ మైండ్. పైగా ఆయన గురించి కూడా తెలిసినటువంటి వాడు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా కొంచెం ఆథెంటిక్గా ఉంటుంది. అందుకని అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాడు. రాజా దశరథో రామ రథకుంజరవాజిమాన్. ఆయన రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు ఇవన్నీ కూడా అన్ని కలిగినటువంటి వాడు. పుణ్యశీల మహాకీర్తి ఇక్ష్వాకోణ మహాయశ. పుణ్యమైనటువంటి శీలం కలిగినటువంటి వాడు, మహాకీర్తి కలిగినటువంటి వాడు ఇక్ష్వాకం దీంట్లో ఉన్నటువంటిది. రాజర్షీణ గుణశ్రేష్ఠస్తపసాచ ఋషిభి సమహ. రాజు అయ్యిండి కూడా ఆయన తన యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి గుణములతో తన తపస్సుతో ఋషులతో సమానమైనటువంటి వాడు, అంటే రాజర్షి అన్నమాట. చక్రవర్తి కులే జాత పురందర సమోబలే. చక్రవర్తుల యొక్క వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు. అలాగే బలంలో ఇంద్రుడితో సమానమైనటువంటి వాడు. అహింసారతి క్షుద్రో. ఆయన అహింస ఎందే రతి కలిగినటువంటి వాడు. హింస అనేటువంటిది లేదనమాట. అలా అహింస ఎందే ఇష్టం కలిగినటువంటి వాడు. అక్షుద్ర. క్షుద్ర అంటే మీన్ బిహేవియర్ అనమాట, మీన్ ఫెలో అని అర్థం. అక్షుద్ర అంటే ఇలా కానిటువంటి వాడు. ఘృణీ సత్యపరాక్రమ. అలాగే ఆయన దయ కలిగినటువంటి వాడు, సత్యపరాక్రమమైనటువంటి వాడు. ముఖ్యస్య ఇక్ష్వాకు వంశస్య లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మీవర్ధన. ఇక్ష్వాకు వంశంలో ముఖ్యం అంటే ముఖ్యమైనటువంటి పదం ఎలా వచ్చింది? ముఖము అంటే మన నోరు. మనం ఉచ్చారణకు కానీ లోపలికి ఆహార పానీయాలు తీసుకోవడానికి కానీ ద్వారమైనటువంటిది మన నోరు కదా. అందుకని ముఖ్యము అనేటువంటి పదం అలా వచ్చింది. ముఖము ద్వారా కదా మనం జరిగేటువంటిది. ఇది కనుక లేకపోతే ఉచ్చారణ లేదు, లోపలికి తీసుకోవడం లేదు, ఇవన్నీ ఏముండవు. అవి లేకపోతే జీవనాధారం లేదు. అందుకని ముఖ్యమైనటువంటి పదం అలా వచ్చింది. అలాగే అగ్నిని ముఖ్య ప్రాణుడు అంటారు. అలాగైనా ఇక్ష్వాకు వంశానికి ముఖ్యమైనటువంటి వాడు, ముఖము వంటి వాడు అనమాట. లక్ష్మీవాన్, ఆ లక్ష్మీ శోభ కలిగినటువంటి వాడు. లక్ష్మీవర్ధన. లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మీవర్ధన. ఆయన యొక్క ఆ సంపద అనేటువంటిది వృద్ధి, ఎప్పుడు వృద్ధిలో ఉంటుంది. పార్థివ వ్యంజనైర్యుక్త. ఆయన పార్థివ అంటే పృథ్వీపతి అయినటువంటి వాడు, అటువంటి లక్షణాలతో కూడినటువంటి వాడు. పార్థివ ఋషభ, రాజుల్లో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు. పృథివ్యాం చతురాంతాయాం విశ్రుత సుఖద సుఖీ. భూమి అంతటిని కూడా పరిపాలించేటువంటి వాడు. అలాగే అందరికీ సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు. సుఖద అంటే సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు. సుఖీ, తాను ఎప్పుడు సుఖంగానే ఉంది. అంటే అందరికీ సుఖాన్ని ఇవ్వడంలోనే తాను సుఖంగా ఉండేటువంటి వాడు అని అర్థం. మనకి నారద భక్తి సూత్రాల్లో తత్సుఖ సుఖిత్వం అంటాడు నారద మహర్షి. అంటే భక్తుడైనటువంటి వాడికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటంటే, భక్తి కలిగినటువంటి వాడికి వాడి లక్షణం తత్సుఖ సుఖిత్వం. ఇంకోటి సుఖపడుతుంటే ఆ సుఖం ఇంకోటి సుఖం పడుతున్నాడని చూసి సుఖపడతాడు ఆ సుఖాన్ని. అలాగే ఈయన కూడా సుఖద సుఖి, ఇంకోటి సుఖం కలిగించేటువంటి వాడుగా ఉంటాడు, అందువల్ల సుఖంగా ఉంటాడు. అందుకని మనకి మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఒక వాక్యం చెప్పారు. నిష్కారణంగా ఇతరులను సుఖపెట్టేటువంటి వాడు సుఖపడను అన్నారు. నిజమైనటువంటి సుఖాన్ని ఎవరు పొందుతాడంటే, ఏ కారణం లేకుండా ఇంకోళ్ళకి సుఖం అనేటువంటిది కలిగించేటువంటి వాడు ఉంటాడే వాడే ఇప్పుడు సుఖపడుతూ ఉంటాడు అన్నారు మాస్టర్ గారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా దశరథుడి గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు తస్య పుత్ర ప్రియో జ్యేష్ఠ తారాధిప నిభానన. ఆయన జ్యేష్ఠపుత్రుడు ఉన్నాడు. ఎటువంటి వాడు? రాముడి యొక్క చంద్రుడిలాగా కనిపించేటువంటి వాడు. తారాధిప అంటే చంద్రుడు.
ఆయన యొక్క ఆననం అంటే ఆయన మొహం ఎలా ఉంటుందంటే చంద్రుడిలా ఉంటుంది. అంటే అలా గుండ్రంగా ఉన్న అర్థమే కాదు, చంద్రుడిని చూస్తే ఎంత ఆహ్లాదం కలుగుతుందో అటువంటి ఆహ్లాదం ఆయన చూస్తే కలుగుతుందన్నమాట. రామో నామ విశేషజ్ఞ శ్రేష్ఠ సర్వధనుష్మతాం. రామో నామ, ఆయన పేరు రాముడు. అంటే ఎప్పుడు కూడా రమిస్తూ ఉంటాడు అందరి హృదయాల్లోనూ, అందువల్ల రామ అన్నమాట. విశేషజ్ఞ శ్రేష్ఠ సర్వధనుష్మతాం, ధనుర్ధరులైనటువంటి వాడు అందరిలో కూడా శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు. రక్షిత స్వస్య వృత్తస్య స్వజనస్యాపి రక్షిత, రక్షిత జీవలోకస్య ధర్మస్య చ పరంతపః. ఆయన తన యొక్క వృత్తం అంటే తన నడవడనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా అలాగా ఉంచుకోగలిగినటువంటి వాడు. స్వజనస్యాపి రక్షిత, స్వజనులైనటువంటి వాళ్ళు అంటే తన వాళ్ళందరినీ రక్షిస్తాడు అని అర్థం. అంటే తన వాళ్ళు కాని వాళ్ళు లేరు కాబట్టి అదే అర్థం. ఆయనకి తన వాళ్ళు కాని వాళ్ళు లేరు అందుకే మూల పురుషుడు అంతర్యామ పురుషుడు అయినటువంటి వాడికి అవతారం కదా. అందుకని వీళ్ళు నా వాళ్ళు వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు కాని వాళ్ళు ఏముంది, ఏముండదు. అయితే రాక్షసుని ఎందుకు చంపాడంటే వాళ్ళు ఆయన చేతిలో చంపబడడం కోసం వాళ్ళని ప్రవర్తించారు, అయిపోయారు వాళ్ళు అంతే. అంతేగాని ఈయన ప్రత్యేకంగా అందుకోసం కాదు కదా. మనకి రావణ వధ అయిన తర్వాత ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో చూస్తాం మనం, అప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు ఆయన సంగతి. అలాగా రక్షిత జీవలోకస్య, ఈ జీవలోకం మొత్తాన్ని రక్షించేటువంటి వాడు. ధర్మస్య చ పరంతప, ధర్మాన్ని కూడా రక్షించేటువంటి వాడు. అలా అయితే అదే కాకుండా పరంతప, పరం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని వెలిగించేటువంటి వాడు. పరంతప అంటే మామూలుగా అర్థం ఏంటంటే శత్రువుని ఆయన తాపం కలిగించేటువంటి వాడు, అలా కాదు. పరము అయినటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని వెలిగించేటువంటి వాడు పరంతప అంటే. తస్య సత్యాభిసంధస్య వృద్ధస్య వచనాత్ పితుః సభార్య సహ చ భ్రాత్రా వీర ప్రవ్రాజితో వనం. ఆయన సత్యాభిసంధుడు, సత్యం అనేటువంటి దాని అందే ఎప్పుడు కూడా నిత్యము ఉన్నటువంటి వాడు. ఎవరు? తండ్రి. తస్య సత్యాభిసంధస్య వృద్ధస్య పితుః వచనాత్, ఆయన యొక్క తండ్రి ఎటువంటి వాడు? సత్యము అనేటువంటి దాని అందే అనుసంధానం కలిగినటువంటి. అందుకనే ఎప్పుడో 2 వరాలు ఇస్తానటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు అడిగినా కూడా ఇచ్చాడు ఆయన. లేకపోతే ఎవరండి ఎప్పుడో చెప్పాను నీకు కూడా, అవేం అవసరం లేదు అంటే ఆయన ఎప్పుడో అప్పుడు చెప్పాను, అప్పుడు నువ్వు అడగలేదు, ఇప్పుడు ఇలాంటి వరాలు అడిగితే ఎవడిస్తాడని అన్నాడు ఆయన, అనలేదు. అందుకని సత్యాభిసంధుడైనటువంటి వాడు. వృద్ధుడు, ఆయన యొక్క అటువంటి పితుహు తండ్రి యొక్క వచనాత్, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆయన చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ, భార్య చెప్పినటువంటి వచనం, దానివల్ల సభార్య సహభ్రాత్ర వీర ప్రవ్రజితో వనం, భార్యతోనూ తమ్ముడితోనూ కలిసి అరణ్యానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు. అంటే మెల్లిగా రాముడి కథను ఇలా తీసుకొస్తున్నాడు అనమాట. అంటే ఆవిడ మనస్సులో ఏమీ భయం పడకుండా, ఏమి అజిటేషన్ అనేది కలగకుండా ఉండేట్టుగా మెల్లిగా తీసుకొస్తున్నాడు రాముని ధ్యానానికి. తేన తత్ర మహారణ్యే మృగయాం పరిధావత రక్షసా నిహత శూరా బహవ కామరూపిణ. ఆ మహారణ్యంలో అటువంటి వాడు అనేకమైనటువంటి కామరూపులైనటువంటి రాక్షసులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆయన చేత చంపబడ్డారు. జనస్థాన వధం శ్రుత్వా నిహతౌ ఖరదూషణౌ తతస్తు అమర్షాపహృత జానకీ రావణేనతు. ఆ రకంగా జనస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసులు కరదూషణలతో కలిసినటువంటి వాళ్ళందరూ ఇలాగ హతమయ్యారని చెప్పి తెలిసినటువంటి వాడై, దాంతో కోపం కలిగినటువంటి వాడై వాడు రావణుడు జానకిని హరించుకొచ్చాడు. ఎలాగా? వంచయిత్వా వనే రామం మృగరూపేణ మాయయ. అరణ్యంలో మాయామృగం అనేటువంటి దాన్ని పంపించి మోసం చేసి ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చాడు.
స మార్గమాణస్తాం దేవీం రామసీతాం అనిందితాం ఆససాద వనే మిత్రం సుగ్రీవం నామ వానరం. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే రావణాసురుడు ఆవిడ హరించుకొచ్చాడు అనేటువంటి వరకు ఆవిడ తెలిసిన కథని చెప్పాడు. అంటే ముందు ఆవిడకి తెలుసున్నటువంటివన్నీ అక్కడ దాకా చెప్పాడు అనమాట. రావణాసురుడు ఆవిడ హరించుకొచ్చేంత వరకు. తర్వాత ఏమైందో ఆవిడ తెలియదు కదా, అందుకని అందరితో ఆపేస్తే ఎలా, అందుకని తర్వాత ఏమైందో కూడా చెప్తున్నాడు. అంటే ఏమిటి, ఆవిడ వింటే ముందు తెలుసు, పూర్వం తెలుసు, అపరం తెలుసు, రెండు తెలిసినటువంటి వాడుగా అనేటువంటి అర్థం అవుతుంది ఆవిడకి. అందుకని అలా సీక్వెన్స్ తీసుకొస్తున్నాడు. అప్పుడు మార్గమాణస్తాం దేవీం, ఆవిడ్ని వెతుకుతూ ఉన్నటువంటి వాడే రాముడు అనిందితాం సీతాం మార్గమాణ వెతుకుతున్నటువంటి వాడై వనే సుగ్రీవన్నామ వానరం ఆససాద, అరణ్యంలో సుగ్రీవుడు అనేటువంటి ఒక మిత్రుడిని పొందాడు ఆయన. తతస్స వాలినం హత్వా రామ పరపురంజయ ఆయచ్చత్ కపిరాజ్ జంతు సుగ్రీవాయ మహాత్మనే. అప్పుడు వాలిని సంహరించి ఆ రాజ్యాన్ని సుగ్రీవుడికి ఇచ్చాడు ఆయన. సుగ్రీవేణాభిసందిష్ట హరయ కామరూపిణ దిక్షు సర్వాసుతాన్ దేవీం విచిన్వంత సహస్రశః. అప్పుడు సుగ్రీవుడి యొక్క ఆజ్ఞతో కొన్ని వేల మంది, చాలామంది అన్ని దిక్కుల వైపుకి కూడా పంపబడ్డారు ఆమెను వెతకడానికి, ఆ సీతాదేవిని వెతకడానికి చెప్పి. అప్పుడు అహం సంపాతి వచనాత్ శతయోజనమాయతం తస్యా హేతోర్విశాలాక్ష్యాః సముద్రం వేగవాన్ ప్లుతః. అప్పుడు నేను సంపాతి యొక్క ఆ చెప్పినటువంటి మాటని విని దాని ప్రకారం శతయోజన విస్తీర్ణమైనటువంటి ఆ సముద్రాన్ని దాటి తస్యా హేతో అంటే ఏమిటి, ఆవిడ కారణం వల్ల విశాలాక్ష్యాః విశాలమైనటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటిది ఆవిడ. అంటే సృష్టి అంతా కూడా ఆవిడ దృష్టి పడేటువంటిదే కదా సంత తల్లి. అందుకని ఆవిడ యొక్క దృష్టి వల్ల, ఆ కారణం వల్ల, ఆవిడ యొక్క కారణం వల్ల ఈ సముద్రాన్ని వేగవాన్ ప్లుత, వేగంగా నేను దాటి వచ్చాను అంటున్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి, ఆవిడ భక్తుడే నేనని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తున్నాను అనమాట. యథారూపం యథావర్ణం యథా లక్ష్మవతీం చవతాం అస్రౌషం రాఘవస్యాహం శయమాసాదితామయ. అంటే ఆవిడ యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుంది, మరి ఆవిడ సీతాదేవిని వెతుక్కుంటూ వచ్చాయంటే ఆవిడ రూపం ఎలా ఉంటుంది నాకు ఎలా తెలుసు అంటే, రాముడు ఆవిడ ఎలా ఉంటుందో అనేటువంటిది వర్ణించాడు, నాకు చెప్పాడు ఆయన. సరిగ్గా ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఆవిడ ఉన్నది అంటున్నాడు. అలా తీసుకొస్తున్నాడు అనమాట. ఇందులో ఏమిటంటే ఈ రెండు శ్లోకాలు చాలా అద్భుతమైనటువంటివి, ఈ 15-16 శ్లోకాలు. యథారూపాం యథావర్ణాం యథా లక్ష్మవతీం చితాం అస్రౌషం రాఘవస్యాహం శయమాసాదితామయ విర్రామ ఏవ ముక్త్వా స వాచం వానరపుంగవ జానకీ చాపి తత్సుత్వా విస్మయం పరమంగత. ఇది చూడండి. తతస్స వక్రకేశాంత సుకేశీ కేశసంవృతం ఉన్నమ్య వదనం భీరు శింసపాం అన్వవైక్షిత. అప్పుడు ఆవిడ ఏం చేసిందంటే, ఇక్కడ ఏమిటంటే ఈ వర్ణనలో ఉన్నటువంటిది రాముడు స్వామి యొక్క భౌతిక రూపం. స్వామి యొక్క భౌతిక రూపం అనేటువంటిది అపరా ప్రకృతి అంటారు. ప్రకృతి మూడు విధాలుగా ఉంటుంది ప్రకృతి అనేటువంటిది. అపరా ప్రకృతి, పరా ప్రకృతి, మూల ప్రకృతి అని చెప్పి. ఇక్కడ ఏమిటంటే రాముడి యొక్క భౌతికమైనటువంటి రూపం ఉందే అది అపరా ప్రకృతి, బయటికి మనకు కనబడేటువంటిది అది. రెండోదేమో పరాప్రకృతి, అంటే స్వామి యొక్క శోభ అనేటువంటిది, ఆయన వెలుగు అనేటువంటిది అది పరాప్రకృతి అన్నమాట. అది ఈ రెండు కూడా ఆయనలో కనబడుతూ ఉంటాయి, పరాప్రకృతిగా అపరాప్రకృతిగాను. అంటే భౌతిక రూపం అనేటువంటిది ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఆయన యొక్క ప్రభ, ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రకాశం ఉందే అది అపరాప్రకృతి అనేటువంటిది. ఇంకా ఆయనలో ఉన్నటువంటి నీలవర్ణం, నీలకాంతి అనేటువంటిది, దేనివల్ల అయితే అందరూ మోహింపబడతారో అది నీలకాంతి అనమాట ఆయనలో ఉండేటువంటిది. అది ఆయనలో ఉన్నటువంటి మూల ప్రకృతి. ఈ మూడు ప్రకృతులు కూడా, ఆ మూడింటికి కూడా
ఈ మూడు ప్రకృతుల యొక్క రూపమే సీతాదేవి. అసలు అది రహస్యం. అదనమాట హనుమంతుడు దర్శించినటువంటిది అది. ఆ రాముడిని దర్శించాడు, ఇక్కడ అమ్మవారిని దర్శించాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఈ మొత్తం దర్శనం ఆయన కలిగినటువంటిది అదనమాట. అందుకనే మనకి లలిత సహస్రనామంలో మూల ప్రకృతి అవ్యక్త వ్యక్త స్వరూపిణి అని వస్తుంది. ఈవిడ మూల ప్రకృతి అనేటువంటిది ఈ మూడు ప్రకృతులకు యొక్క రూపం అన్నమాట ఆవిడ. అలా ఉన్నటువంటిది. అందుకని ఈ మూడు దర్శించాడు. ఈ మూడు కూడా ఏమిటి? అపరాప్రకృతి అనేటువంటిది, పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి. అపరాప్రకృతి అనేటువంటిది ఏమో భూదేవి, అంటే మెటీరియల్ ప్లేన్. పరాప్రకృతి అంటే దీనికంటే పైన ఉన్నటువంటి ప్లేన్ అన్నమాట. మూల ప్రకృతి అంటే ఈ మొత్తాన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినటువంటిది. ఈ మూడు కూడా ఆ మూడు యొక్క సమాహారమైనటువంటి రూపమే సీతను దర్శించాడు. అది అయినటువంటిది. అందువల్ల ఈ శ్లోకం అంత ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 శ్లోకాలు కూడా అలా చూశాడు. చూసి అప్పుడు ఉన్నమ్య వదనం భీరు సింసుపాం అన్వవైక్షత. ఆ విధంగా ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఆ వదనం అనేటువంటి ఆవిడ చూసి ఉన్నమ్య అంటే పైకి నమస్కారం చేసింది. అంటే ఎవరికి ఎందుకు నమస్కారం చేయడం అంటే ఆయనకి నమస్కారం చేస్తుందా? ఇంకా హనుమంతుడు కనబడలేదు అంటే అందులో ఉన్నాడని తెలిసింది. అలా కాదు, పైగా అక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఈ విధంగా ఇక్కడ మాట్లాడి ఆ విధంగా అక్కడ దాకా మాట్లాడి వీరరామ ఏమముక్త్వా సవాచం పానరపుంగవ. వానరశ్రేష్ఠుడు అక్కడ దాకా చెప్పి ఆపేసేట, విరమించేట, సైలెన్స్ అయిపోయేట. అంటే ఏమిటి? ఇంకా రాముడి యొక్క స్థితిలోకి, ఆయన యొక్క ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన ఇంకా వాక్ ఆగిపోతుంది. యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ అనే ఉపనిషత్తులో వాక్యం. ఎక్కడికైతే ఆ దివ్యానుభూతిలోకి వెళ్ళిపోగానే మన వాక్ ఆగిపోతుంది. అక్కడ చెప్పడం ఉండదు. ఆనందం, దివ్యమైనటువంటి ఆనందంలో అలా ఆయన దాంట్లో ఉండిపోయాడు. ఈవిడ కూడా ఏమైంది? తతస్సా ఆవిడ కూడాను జానకీ చాపి ఆవిడ కూడా తత్సృత్వా అది విని పరమం విస్మయం గత, పరమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందినమాట. అందుకని ఆవిడ కూడా అంటే ఏమిటి? మొత్తం దీనంత దర్శనాన్ని పొంది ఆయన ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆవిడ కూడా ఆ స్వామి యొక్క ఆమె వద్దర ఒకటే కదా అందుకని ఆవిడ కూడా అలా ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఆవిడ పైకి చూసింది. ఆ నమస్కారం చేసింది ఎవరికి? హనుమంతుడికి చేసింది. అందుకని ఇక్కడ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఆ పైన ఉన్నటువంటి హనుమంతుడు గురువు, ఈవిడేమో మామూలుగా జీవుడు, సీతాదేమో జీవుడికి సంకేతం, హనుమంతుడు గురువు, రాముడు భగవంతుడు. అందుకని ఈ జీవుడికిను ఆ భగవంతుడికి మధ్య అనుసంధానం చేసేటువంటి గురువుగా దిగొచ్చాడు. అందుకని ఆయన పైన ఉన్నాడు, వీడు కింద ఉందనేటువంటి పొరపాటు అయినటువంటి చాలా తప్పు అయినటువంటిది అది. దాంట్లో సందేహం లేదు. పాపం ఎందుకు చెప్పారో అది చెప్పారు. కానీ దాంట్లో ఇక్కడ ఏమిటంటే అర్థం, ఈవిడ ఈయన అసలు ఆ పైన పూర్ణమైనటువంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆయన దిగి అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చాడు. అది ఎలా రాగలిగాడు? రాముడి యొక్క అనుగ్రహంతో. అందుకని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే రాముడి యొక్క ఇది ఆయన స్పష్టం అవ్వదు. అందుకని అమ్మ దగ్గరికి వచ్చాడు. ఈవిడే మొత్తం సమస్తమని తెలుసుకున్నాడు. దర్శనం మొత్తం జగన్మాత అనేటువంటి తెలుసుకున్నాడు. ఆయనను ఈవిడ ఒకటే అని తెలుసుకున్నాడు. ఆ దర్శనాన్ని పొందాడు. ఈవిడ చూసేప్పటికీ ఆ స్థితి పొందాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఎవరు అంటే ఈవిడ గురువు ఆయన, అది పొరపాటు కదా. ఆయన కుమారుడు, ఈయనకి పుత్రుడు స్వరూపంలో ఉన్నాడు ఆయన. వాడిద్దరూ ఈయనకి తల్లిదండ్రులు లాంటి వాళ్ళు. అందుకని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా కష్టం ఇక్కడ. అలా చేసి నిశమ్య సీతా వచనం కపేశ్చ దిశశ్చ సర్వా ప్రజితాశ్చ వీక్ష్య స్వయం ప్రహర్షం పరమం జగామ సర్వాత్మనా రామమనుస్మరంతి. అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఇది కూడాను. ఆయన యొక్క ఆ మధురమైనటువంటి గీతాన్ని వింది ఆవిడ. విని ఎంత ఆనందపడిందంటే ఆ మొత్తం అంతా కూడా శ్రీరాముడినే స్మరిస్తూ అంతా రామమయంగా చూసింది. ఎప్పుడు ఆవిడ రామమయమే. ఇప్పుడు ఇది వినేప్పటికీ మళ్ళీ పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళిపోయి అసలు అక్కడంతా రామమయంగానే కనిపించింది ఆవిడకి. సా తిర్యగోధ్వం చ తథై అధస్తాత్ నిరీక్షమాణ తమచింత్య బుద్ధిం దదర్శ పింగాధిపతేరమాత్యం వాతాద్వయం సూర్యమివోదయస్థం. ఈ చివరి శ్లోకం వివరణ మనం రేపు చెప్పుకుంటాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు.
లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. వాసుదేవ